بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو ان کے عہد توڑ دینے اور خدا کی آیتوں سے کفر کرنے اور انبیاء کو ناحق مار ڈالنے اور یہ کہنے کے سبب کہ ہمارے دلوں پر پردے ہیں، بلکہ ان کے کفر کے سبب خدا نے ان پر مہر کر دی ہے، تو یہ کم ہی ایمان لاتے ہیں۔ بس سبب ان کی عہد شکنی کے اور احکام الہی کے ساتھ کفر کرنے کے اور اللہ کے نبیوں کو ناحق قتل کر ڈالنے اور اس سبب سے کہ یوں کہتے ہیں کہ ہمارے دلوں پر غلاف ہے، حالانکہ دراصل ان کے کفر کی وجہ سے ان کے دلوں پر اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی ہے، اس لیے یہ قدر قلیل ہی ایمان لاتے ہیں۔ یار یہ جو ہوتا ہے نا انبیاء کو قتل کرنا، یہ مجھے لگتا ہے یہ کیسے آج کے زمانے پہ بیٹھ سکتا ہے نا، جب نبی ہونے ہی نہیں آنا۔ تو پھر آئی گیس نبی کا جو میننگ ہوگا ایکچوئل میں نا، اس پہ جا کے ہمیں دیکھنا پڑے گا، مجھے لگ رہا ہے۔ پہلی تو آئی ہے ایسی کوئی تھاٹ کیونکہ ٹھیک ہے وہ نبی مطلب ایکچوئل میں نبی نہیں، لیکن کچھ کچھ تو ابھی کے زمانے کے لیے ہوگا بولو، یا ایسا پتہ ہوتا ہے کہ کچھ چیزیں نہیں ضروری نہیں ہوتی کہ ابھی کے زمانے کے لیے ہوں، یا تو یہ بھی ہوتا ہوگا۔ مجھے تو ایسا لگتا ہے کبھی کبھی، بہت زیادہ نہیں، ایک تو کچھ لوگ کو تو بہت زیادہ ہر آیت پہ نہیں ہے، ان کے لیے وہ والی چیز نہیں، ہوں لیکن کبھی کبھی کہیں پر مجھے لگتا ہے کہ ابھی کے زمانے پہ بالکل کہیں بھی نہ بیٹھے، شاید وہ بات ہے نا۔ صحیح ہاں ہے۔ مطلب جیسے نا اگر فار ایگزامپل ایک پارے میں یا ایک سورت میں کہہ لیں کہ ایک ہی آیت میں لگے گا، ایک یا دو میں۔ اچھا صحیح ہے، ٹھیک ہے صحیح، چلے۔ جی، اور ان کے کفر کے سبب اور مریم پر ایک بہتان عظیم باندھنے کے سبب، اور ان کے کفر کے باعث اور مریم پر بہت بڑا بہتان باندھنے کے باعث۔ ابھی تو کفر نہیں یہ پیچھے والے آیا ہے نا۔ ہوں ہاں یہ نہیں سمجھ آتی بھائی، یہ مریم علیہ السلام پر بہتان باندھنا، یا تو پھر یہ مطلب بہت ایک وہ ایکسٹریمسٹ لیول کہہ لیں، وہاں پہ بات جاتی ہے کہ فار ایگزامپل میرے سامنے آج ابھی اگر ہم اس کو امیجن کریں کہ آج بھی کوئی عورت اس طرح آ جاتی ہے کہ ہوں شی ان میریڈ اور وہ پریگننٹ بھی ہے، تو میں نہیں سوچوں اس کے بارے میں غلط، ہے نا؟ یار دیکھو، وہ عورت وہ ہیں کہ جن کے ساتھ پہلے بھی کچھ ایسی چیزیں ہوئی ہیں جو کہ نارملی عورتوں کے ساتھ نہیں ہوتی۔ اب مجھے ہسٹری اتنا صحیح سے یاد وہ نہیں آ رہی نا حضرت یہ کہاں مریم پہ کی۔ لکھا ہے؟ نہیں، یہ والی بات مجھے نہیں ملی، مجھے واقعی نہیں ملی۔ میں نے اس کو نا کیونکہ وہ جو سورہ ال عمران پڑھی ہوں نا، اس کے بعد میں نے سورہ مریم بھی پڑھی، ابھی ایک سورت اور ہے جس میں حضرت مریم کا ذکر ہے، وہ میں پڑھوں گی ایک دو دنوں میں، تو لیکن مجھے یہ چیز نہیں ملی کہ ان کے ساتھ ایسا کچھ ہوا ہے، وہ بعد کے اچھا، مطلب وہ ایک منٹ ہاں ایک وہ ہے کہ ان کے پاس وہ رزق پاتے تھے، ان کے پاس زکریا علیہ السلام، اب اس کا مجھے کنفرم نہیں ہے کہ وہ پہلے تھا یا اس کے بعد تھا، وہ نہیں پتا، اور لیکن وہ وہ رزق پاتے تھے کیا، وہ یہاں کھانے پینے والا ہی پہ۔ رزق تھا؟ یہ بھی تو دیکھنا ہوگا نا۔ آ، پتہ نہیں، ہم، دیکھ لیں گے، پتا چلو نہیں، ہاں وہ جو بس آئے گا۔ ایک وہ ہاں چیز تھی، ایک وہ چیز تھی، ورنہ ادر اسٹوری بکس میں اور اس سب میں تو بہت کچھ ملتا ہے مریم علیہ السلام ہوں کے بارے میں، لیکن قرآن سے صرف ایک وہ والی آیت ہے، باقی تو کوئی بھی مجھے یاد نہیں ہے جس کی وجہ سے کچھ ایسا اسپیشل ہوا ہو ہو۔ ان کے ساتھ۔ اچھا، ایک چیز یہ، لیکن یہ دیکھو یہاں پہ جو تھا نا کہ یہ ہوا ان کے میثاق توڑنے کی وجہ سے، اور ان کے اللہ کی آیات کے انکار کی وجہ سے۔ ٹھیک ہے، اب اللہ کی آیات ادھر کفرہم کے ساتھ آ رہا ہے، بھی آیات اللہ، اللہ کی آیات کا کفر کیا ہے یہاں پہ، وہ بھی کفرہم، اور یہاں پہ نہیں کچھ آ رہا ہے کہ کس چیز کا کفر نا، تو یہ تھوڑا سا ڈفرینٹ ہو رہا ہے۔ کفر مینز انکار بھی تو ہوتا ہے نا۔ ہاں ٹھیک ہے نا، مطلب وہ تو آ گیا نا پیچھے ایک کفر، اب دوبارہ سے کفر، ان کے کفر کی وجہ سے اور ان کے کفر کی وجہ سے ایسے ہو رہا ہے نا۔ یہ میں کہہ رہی ہوں یہاں کیوں آ رہا ہے پھر یہ پھر کچھ اور بھی ہے، مطلب میں کہنا چاہ رہی ہوں ادھر تو اللہ کی آیات کا انکار ہو رہا ہے، ادھر لیکن
मतलब हज़फ है, ये कह रही हूँ कि किस चीज का। चलो ठीक है। क्या है? और यूं कहने के बाइस कि हमने अल्लाह के रसूल मसीह ईसा बिन मरियम को कत्ल कर दिया, हालांकि ना तो उन्होंने कत्ल किया, ना सूली पर चढ़ाया, बल्कि उनके लिए उनका शबीह बना दिया गया था। यकीन जानो कि मैं नीचे वाला तर्जुमा पढ़ी हूँ यकीन जानो कि हजरत ईसा के बारे में इख्तिलाफ करने वाले उनके बारे में शक में हैं। उन्हें इसका कोई यकीन नहीं, बजिस तखमीनी बातों पर अमल करने के। इतना यकीनी है कि उन्होंने उन्हें कत्ल नहीं किया। और ऊपर वाला तर्जुमा, और ये कहने के सबब कि हमने मरियम के बेटे ईसा मसीह जो खुदा के पैगंबर थे कत्ल कर दिया है, और उन्होंने ईसा को कत्ल नहीं किया और ना उन्हें सूली पर चढ़ाया, बल्कि उनको उनकी सूरत मालूम हुई। और जो लोग इनके बारे में इख्तलाफ करते हैं वो इनके हाल से शक में पड़े हुए हैं, और पैरवी जन के सिवा उनको इसका मुतलिक इल्म नहीं, और उन्होंने ईसा को यकीनन कत्ल नहीं। मुझे वैसे ये बात भी अजीब सी लगती है कि इतने स्मार्ट इंटेलिजेंट लोग हैं, उनको पता ही नहीं चला हमने किसको सूली दी। इतना ज्यादा मुशाबहत के पता ही नहीं चला। रियली? मतलब ये शुभ ही का मतलब लिटरली यही होता है कि क्या? इसलिए मुझे सरप्राइजिंग लगता है थोड़ा हर दफा जब मैं सुनती हूँ ना। चलो चले। जी, लेकिन इख्तिलाफ क्या करते थे यहाँ पे, मुझे इस लाइन की समझ नहीं आई। कौन सी वाली? व इन्नल्लज़ीन इख्तलफ़ू फ़ीही लफ़ी शक्किम मिन्हु। जिसमें इख्तलाफ करते थे। कि वो हज़रत ईसा थे या उनकी शबीहा थी इसमें। यही लग रहा है वैसे तो। वो कत्ल हुए नहीं हुए, और यही मतलब ये तो अजीब सी बात है कि किसी को भी नहीं लगा हो कि भाई हज़रत ईसा नहीं है। मतलब उनमें इख्तलाफ होगा ना, फिर जिनको लगा होगा कि नहीं नहीं हज़रत ईसा है तो फिर उन्होंने कर दिया होगा। जिनको लगा कि हजरत ईसा हैं। हम्म। ठीक है। मतलब चलो हजरत ईसा नहीं है, मुझे पता है हजरत ईसा नहीं है, ठीक है, जो भी लोग कत्ल करने के उस पे थे कि कत्ल तो करो लोगों में, तो कम से कम ये बात फेमस हम कर दें कि हाँ भाई हमने कत्ल किया, देख लो बड़ी तुम लोग बड़े दावे करते थे ना नबी हैं ये, हमने तो कत्ल कर दिया। सही है, तो उनको वाकई में पता हो कि हजरत ईसा नहीं है। लेकिन आम आवाम में तो आप कुछ भी मशहूर कर दो ना कत्ल करके, तो हो भी हम्म। सकता है ऐसा, है ना? पता नहीं है, वाकई हम्म। कभी पढ़ा नहीं है लेकिन ठीक है। मतलब उनको तो पता था ये तो मुझे लग रहा है उनको पता था। ऐसे कौन, मुझे बताओ आजकल के दौर में ऐसा कौन इतना सिमिलर हो सकता है कि आप कत्ल कर दो और अगले को हो के पता नहीं वो है, पता नहीं वो है या वो है। इतना कौन सिमिलर होता है? इतना तो जुड़वा भाई भी सिमिलर नहीं होते लिटरली, कि पता ही नहीं चले अगलों को। पता नहीं, हाँ, लेकिन ये जो जुड़वा होते हैं ना उसमें मुझे डिफरेंस पता नहीं चलता। इतने सारे लोग देखे लेकिन यार हम मासूम बिल्कुल से भी लोग, हमें तो नहीं पता चल लिटरली, लेकिन नहीं। ऐसे नहीं होता कि, है ना? मतलब वो ये तो है। इंटेलिजेंस एजेंसी वाले लोग हैं यार, ठीक है, ये जो ये काम करते हैं हमारे जैसे नहीं है। चलो। है। अच्छा, बल्कि खुदा ने उनको अपनी तरफ उठा लिया, और खुदा गालिब और हिकमत वाला है। बल्कि अल्लाह ताला ने उन्हें अपनी तरफ उठा लिया, और अल्लाह बड़ा जबरदस्त और पूरी हिकमतों वाला है। रफा, इसको भी चेक करेंगे कुरान में, अल्लाह ताला रफा बोलते किस किस। ठीक है। मुझे तो एक चीज याद आ रही है बस, दर्जात शायद बुलंद करने पे शायद आता है कि किसी के हाँ हमने दर्जात बुलंद किए। हाँ हाँ, वो थर्ड बाकी पारे देख। के स्टार्ट में आता ठीक है, देख लेंगे। है। हम्म। और कोई अहले किताब नहीं होगा मगर उनकी मौत से पहले उन पर ईमान ले आएगा, और वह क़यामत के दिन उन पर गवाह होंगे। अहले किताब में एक भी ऐसा न बचेगा जो मौत से पहले उन पर ईमान ना ला चुके, और क़यामत के दिन आप उन पर गवाह होंगे। सारे अहले किताब हजरत ईसा पर ईमान लाएंगे। अच्छा। ये वजह हजरत ईसा की ज़हूर वाला एक है। ये वो नहीं लग रहा कि यार मतलब इस आयत से रेफरेंस मिल रहा है।
मतलब वो लोग हजरत ईसा पर ईमान लाएंगे, वो फिर भी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान नहीं लाएंगे। एक लाना हाँ, तो उनपे है ना मतलब ईमान असल कोई में। चीज है। नहीं, उसका मुझे इतना नहीं हो रहा, वो खैर है, लेकिन ये एक रेफरेंस नहीं मिल रहा इस बात का कि वो इस सब बात हजरत का। वो ईसा जो आए, हजरत ईसा आएंगे या ये उनपे ईमान ले, किस बात का रेफरेंस? हजरत ईसा आएंगे, भाई आएंगे तो ईमान लेंगे ना अभी, क्यों? आएंगे। अगर क्रिश्चियनिटी इतनी फैल गई कि लोगों को समझ आ गया कि यार नहीं हम गलती पर थे, कि मतलब ये जो मिशनरीज हैं जो तबलीग वाले हैं उनका काम इतना जबरदस्त हो गया और हजरत ईसा पर ईमान ले आए वो, ऐसे क्यों नहीं हो सकता? अगर काम के जबरदस्त होने की बात है, फिर तो उनको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी लाना चाहिए मेरे तो ख्याल में। हम इतना अच्छा काम नहीं कर रहे हैं ना जितना अच्छा वो कर रहे हो, ऐसे नहीं हो सकता क्या? मतलब निकालने की, वो मैं ऑप्शंस बता रही हूँ, ये भी हो सकता है वो भी हो सकता है। मुझे, मैंने खुद से नहीं पढ़ा ना कुरान में हजरत ईसा के वापस आने का, तो इसलिए मतलब उस तरह से, मतलब वही अंधी तकलीफ तो की हुई है, लेकिन इसलिए मैं दोनों तरफ ओपन हूँ कि पता नहीं। तो मैं सोचूं कि और ठीक है, क्या ठीक क्या हो है। सकता है कि हजरत ईसा पर ईमान ले आए। चलो ठीक है। हाँ हाँ, सच है। हो क्या मतलब करें। वही बुक्स नहीं पढ़ा है, पता नहीं, बस मैं सोच रही थी। हम्म। हम्म, ठीक है, आगे। नहीं मैंने बुक्स में नहीं पढ़ा, मैंने उलमा से ही सुना है, मैं तो बुक्स नहीं पढ़ती, लेकिन खैर। अच्छा। अच्छा, तो हमने यहूदियों के जुल्मों के सबब पाकीज़ा चीज़ें जो उनको हलाल थी उन पे हराम कर दी, और इस सबब से भी कि वो अक्सर खुदा के रास्ते से रोकते थे। जो नफीस चीज़ें उनके लिए हलाल की गई थी वो हमने उन पर हराम कर दी, उनके जुल्म के बाइस और अल्लाह ताला की राह से अक्सर लोगों को रोकने के बाइस। अम एक मिनट, हजरत ईसा जब आए हैं वो उसमें था, सूरह आल इमरान में था आई थिंक, कि जो तुम पे हलाल चीजें हैं, ओ सॉरी, जो तुम पे हराम चीजें हैं उनको हलाल कर दूं। अब ये क्या वापस से हराम हो गई? एक मिनट फिर से बोलो, क्या कह रही हो? सूरह आल इमरान में ये है कि हजरत ईसा पता नहीं उन्होंने फरमाया था, या मतलब इस तरह की आयत है कि हजरत हम्म। ईसा उनपे हराम चीजों को हलाल करने के लिए आए थे। ठीक है, सही है, हाँ याद पड़ रहा है काफी ज्यादा। फिर फिर क्या था, अब यहाँ पे है कि जो पाकीज़ा चीजें उनको हलाल थी अब उनको हराम कर देना है। और यार इससे एक पहले मिनट, हजरत ईसा के उस भाईजान मैं का मिस जिक्र कर है। गई इसका, एक तर्जुमा जरा पढ़ना, एक सेकंड स्लोली पढ़ना, एक तर्जुमा कोई सा भी पढ़ लो। तो हमने यहूदियों के जुल्मों के सबब पाकीज़ा चीजें जो उनको हलाल थी उन पे हराम कर दी, और इस सबब से भी कि वो अक्सर खुदा के रास्ते से रोकते थे। अच्छा, यहूदियों के लिए की ना, यहूदियों के यानी कि ये तो हजरत ईसा से पहले की बात नहीं हो रही क्या फिर? यहूदियों के लिए कैसे होंगे? यहूदियों का तो खत्म हो गया ना, अब तो अब इंजील वाला एरा है ना, तो फिर से कैसे हो सकता है? यहूदियों के लिए होगा तो पहले ही होगा ना हजरत ईसा से, जो भी हराम हलाल होना था। अच्छा, तो मतलब पहले उन पे चीजें हलाल थी फिर हराम हो गई, फिर हम्म। जब हजरत ईसा आए वो हलाल करने के लिए आए। ऐसे ही लग रहा ऐसे। है, ऐसे ही लग रहा है। लेकिन पता नहीं क्यों ठीक मुझे है। बार बार ये चीज लगती है कि भाई अल्लाह ताला कोई भी चीज हराम करते हैं ना किसी के लिए भी, तो वो उसके लिए नुकसानदेह होती है। तो जो हमारे लिए, मुझे लगता है हराम हलाल हम सबके लिए सेम नहीं होगा शुरू से अभी तक दुनिया वालों के लिए। वैसे ही मुझे लगता है कॉमन सेंस से, कुरान से तो मुझे नहीं समझ आता अभी कि, या हो सकता है खाने की ही चीजें नहीं, खाने की हो या कोई भी चीज हो, जो नुकसानदेह वही अल्लाह ताला हराम करेंगे। वो उनके लिए अलग चीज नुकसानदेह, हमारे लिए अलग, पता नहीं ऐसा होता हो कि नहीं। चलो देख लेते हो सकता है, हैं। लेकिन इसमें मुझे लगता है कि भाई एक और चीज मेरे माइंड में आती है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर किसी बंदे को शुगर है तो उसके लिए चीनी जो वो रखती है ना वैल्यू, वो हराम वाली रखती होगी मेरे ख्याल से। वो तो उसके अपने लिए ना, अल्लाह नहीं। ताला तो ये तो नहीं कहेंगे ना हमने जो हराम किया उनके लिए, वो तो पर्सनल केस है ना, इंडिविजुअल केस है ना, वो तो इसमें नहीं अच्छा, आएगा। सही। हम्म। ठीक है, ठीक है। अच्छा। और सूद जिससे मना किए गए थे उसे लेने के बाइस और लोगों का नाहक माल खाने के बाइस, और उनमें जो कफार हैं हमने उनके लिए अलमनाक अजाब मुहैया कर रखा है। और इस सबब से भी कि बावजूद मना किए जाने के सूद लेते थे, और इस सबब से भी कि लोगों का माल नाहक खाते थे, और इनमें से जो काफिर हैं उनके लिए हमने दर्द देने वाला अजाब तैयार कर रखा है।
اچھا دیکھیں، پہلے جہاں پہ سود کا پڑھا ہے نا، سورہ بقرہ میں پڑھا ہے اس سے پہلے، اس میں ہے کہ جو سود لیتا ہے اس کی، وہ اللہ تعالیٰ فَإِنَّ اللَّهَ حزبن کا ورڈ آتا ہے کہ وہ اس کی اللہ تعالیٰ سے جنگ ہے، اس طرح کا مفہوم ہے۔ حزب، ایک منٹ، حزب تو گروہ کو کہتے ہیں نا؟ حرب کہنا چاہ رہی ہو شاید، مجھے نہیں پتا وہ ورڈ کیا ہے۔ پتا نہیں، شاید پتا نہیں اچھا اچھا، لیکن اس کا مفہوم یہ ہے کہ مطلب نا یہ اللہ تعالیٰ سے ان کی جنگ ہے، ان لوگوں کی، ہاں ہاں، اس اللہ طرح اور کا، ٹھیک ہے؟ رسول سے، آئی گیس صحیح سے دونوں نہیں یاد آ یاد، رہے ہیں۔ مفہوم ہی اچھا بتا رہی صحیح ہے۔ ہوں۔ ہاں، تو اب یہاں پہ آ رہا ہے کہ جس سے وہ منع کیے گئے تھے، مطلب نا اس آیت سے نا مجھے اتنا کلیئر نہیں ہو رہا تھا، اچھا بھائی جنگ ہے تو کیا حرام ہوگا؟ اب یہاں پہ بھی حرام والی چیز نہیں آ رہی ہے کہ سود جیسے حرام ہے، یہاں پہ بھی آ رہا ہے بس منع کیا گیا تھا، تو لائک یہاں سے ایک وہ چیز پتہ چلے کہ جس سے اللہ تعالیٰ منع کر رہے ہیں وہ بھی کام کرنے سے۔ منع اور حرام میں کیا فرق ہے؟ مطلب تم یہ کہہ رہی ہو نہیں جو ہم کہتے ہیں، اور حرما، ان دونوں میں فرق ہے؟ تو میں نے کبھی سوچا نہیں اس طرح۔ ہوں میں تو سمجھتی تھی اللہ تعالیٰ حرام ہی کرتے ہیں، لیکن یہاں پر دے ور فوربیڈنگ، مطلب فوربیڈن، یار یہ پتہ نہیں، مجھے کچھ نیا سا لگ رہا ہے، پتہ نہیں۔ منع کیے گئے تھے تو کس نے منع کیا تھا؟ اگر اللہ تعالیٰ نے کیا تھا تو وہ ان پہ حرام کر دی گئی تھی، پھر تو پتہ نہیں۔ اور کوئی بات؟ اوکے، اچھا یہ جو آ رہا ہے کہ نہیں اس وجہ سے، اس وجہ سے کیا مطلب؟ بات شروع کہاں سے ہوئی ہے کہ ان کے اس سبب جو آ رہا ہے کہ وہ ربا لیتے تھے، اچھا پھر آیا کہ وہ قتل کرتے تھے، پھر انہوں نے بہتان حضرت مریم پہ، اس وجہ سے کر کے نہیں، پیچھے سے شاید شروع ہو رہا یہ ایسے نہیں ہے کہ ان پہ جو پاکیزہ چیزیں حرام کر دی تھیں، اس کی ایک وجہ اس کی آیت نے بتائی ہے کہ روکنے کی وجہ سے، اور اور باقی آگے بتا دی۔ اچھا ایک منٹ رکو، ایک منٹ رکو، ہم نے آج شروع کہاں سے کیا؟ 155 سے نا؟ ہوں 155 تھا نا یہ، کہ فبما نقضہم میثاقهم وکفرہم، اس وجہ سے پھر ہوا کیا؟ آ، ان کے ہے توڑ دینے اور خدا کے آیتوں سے کفر، اور انبیاء کو ناحق اور یہ کہنے سے کے سبب کہ ہمارے دلوں پر پردے ہیں، بلکہ ان کے کفر کے سبب خدا نے ان پر مہر کر دی ہے، تو یہ کہا اچھا مہر کی اللہ تعالیٰ نے اس وجہ سے، ٹھیک ہے؟ ایک آیت ذرا پیچھے دیکھنا تھا نا۔ ہاں یہ تو سب ٹھیک ہے، یہاں سے شروع ہو رہا ہے کہ اس وجہ سے یہ ہوا، پھر اللہ تعالیٰ نے تابع کر دیا ان کے اوپر، اور اس وجہ سے ان کے کفر کی وجہ سے، اور ان کے حضرت مریم پر بہتان کی وجہ سے، اور اس وجہ سے کہ وہ یہ کہتے تھے۔ اچھا صحیح ہے، ہم، ٹھیک ہے، صحیح ہے، صحیح، کدھر گیا؟ پھر گیا، ہم، مگر جو لوگ ان میں سے علم میں پکے ہیں اور جو مومن ہیں وہ اس پر جو تم پر نازل ہوئی اور جو تم سے پہلے نازل ہوئی ایمان رکھتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور خدا اور روز آخرت کو مانتے ہیں، ان کو ہم عنقریب اجر عظیم دیں گے۔ لیکن ان میں سے جو کامل اور مضبوط علم والے ہیں اور ایمان والے ہیں اور اس پر ایمان لاتے ہیں جو آپ کی طرف اتارا گیا اور جو آپ سے پہلے اتارا گیا، اور نمازوں کو قائم رکھنے والے ہیں اور زکوٰۃ کے ادا کرنے والے ہیں اور اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھنے والے ہیں، یہ ہیں جنہیں ہم بہت بڑے اجر عطا فرمائیں گے۔ یار ایک منٹ رکنا، پچھلی آیت دیکھنے دینا، کہ اچھا سود والا تھا اور ناحق مال کھانا، ٹھیک ہے۔ ہم، راسخون فی العلم کدھر آیا تھا پہلے؟ نہیں آتا رہا۔ آئی گیس اس میں ہی آیا تھا کہ جو کچھ آیتیں محکمات ہیں، کچھ متشابہات ہیں، لیکن وہ تعویل کے پیچھے پڑے رہتے ہیں، لیکن اس کا علم ہے اللہ کو اور رسول کو اور راسخون فی العلم کو، شاید ایسے کچھ یاد پڑ رہا ہے مجھے، میں 90% شور ہوں کہ وہاں پہ آیا تھا کہ ان کو، لیکن وہ بات یہ نہیں تھی، وہ یہ تھا کہ راسخون فی العلم یہ نہیں ہے، وہ اگلا پارٹ، اگلا سینٹینس شروع ہو رہا ہے، یہ اس کے اوپر ایک اختلاف ہے۔
ठीक है, कि ये नहीं कि इनको 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 इल्म है, सिर्फ अल्लाह ताला को इल्म है और इनको ऐसे नहीं है। रासखुना फिल इल्म नया सेंटेंस है, वो पिछले का पार्ट ही नहीं है, क्योंकि उसका इल्म सिर्फ अल्लाह ताला को, रसूल पता नहीं था कि नहीं, लेकिन अल्लाह ताला को सिर्फ उसका इल्म है। तो वो मुझे थोड़ा कंफ्यूज करता है, सिर्फ लेकिन अल्लाह ही था, सिर्फ अल्लाह का था, रसूल नहीं था वहां पे। रसूल नहीं था, अच्छा, सिर्फ अल्लाह और फिर रासिखून फिल इल्म में, मुझे ऐसा लगता है हर दफा, लेकिन कुछ उसमें गड़बड़ है, कुछ और उसका मीनिंग है शायद। ठीक है। तो अभी अभी लेकिन देखो, ये जो बात हो रही है ना कि लेकिन रासिखून फिल इल्म, उनमें से फिर आगे सारी वही बातें हैं, वो जो होता है कि एक मुसलमान ने करना है। लेकिन रासिखून फिल इल्म की भी तो एक शर्त सी लग रही है ना, कि जो लोग उनमें से इल्म में पक्के, और जो पक्के हैं, और जो मोमिन, और जो ये करते हैं, ठीक है, तो ये एक लग रहा है, एक नई सी बात आ रही है। तो उनके लिए फिर ना वो है, क्या है, अजर अजीम। तो ये एक डिफरेंट सा लग रहा है क्राइटेरिया, अजर अजीम वालों का कौन है। बाकी तो वही सब बातें लग रही है जो आती जाती रहती हैं। चलो, चले आगे, या देख रही हो? हम्म, चले, समझ ही नहीं आ रहा यहाँ पे। हमने तुम्हारी तरफ इसी तरह वही भेजी है जिस तरह नूह और उनसे पिछले पैगंबरों की तरफ भेजी थी, और इब्राहिम और इस्माइल और इसहाक, याकूब और औलाद याकूब, और ईसा और अय्यूब और यूनस और हारून और सुलेमान की तरफ भी हमने वही भेजी थी। और दाऊद को हमने जबूर भी अनायत की थी। यकीनन हमने आपकी तरफ इसी तरह वही की है जैसे कि नूह और उसके बाद वाले नबियों की तरफ की। और हमने वही की इब्राहिम और इस्माइल, इसहाक और याकूब और उनके औलाद पर, और ईसा और अय्यूब और यूनस और हारून और सुलेमान की तरफ, और हमने दाऊद को ज़बूर अता फरमाई। एक मिनट, ये दो अलग अलग सेंटेंसेस हैं। मैं भी यही सोच, बताओ तुम क्या सोच रही ये हो? ये वाला और ये आगे वाला अलग अलग लग रहे हैं ना। मतलब हम्म। बात यह है कि हमने वही की, ठीक है, आपके ऊपर, जैसे कि नूह और जो नूह के बाद नबी आए थे, यही बात हो रही है ना। जैसे कि नूह और नूह के बाद जो नबी है उन पर जैसे वही की, ऐसे ही हम आप पे वही कर रहे हैं। अब आ रहा है कि और हमने वही की इन सब पर, तो ये वही वाली बात हो गई ना, ये तो इनमें इस नबी वाले वर्ड में ये सब कवर हो ही गए थे। इब्राहिम इस्माइल करते 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 आप सुलेमान तक आ जाओ। तो अब फिर अगेन ये जो वाव है ना, ये मुझे लगता है मैं आज तक समझ नहीं आई ये वाव क्या है। वाव तो मतलब, और मतलब इनके अलावा कि मतलब मैं बादी ही, तो बादी ही में तो सभी आ गए एंड तक ना। लेकिन अच्छा, इसमें एक तो नबी सल्लम तो अच्छा इलाही काम है, फिर आ जाते हैं। अल्लाह, क्या करे भाई। मुझे ना एक थॉट आई है मेरे माइंड में, जिसके यहाँ पे आ रहा है ना, बेशक हमने आपकी तरफ वही की, जैसे वही की हमने, मतलब जैसे एक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही कैसे हुई। अगर मैं किसी से भी पूछूं, किसी से भी, फर्स्ट थॉट उसके माइंड में क्या आएगी? कि हजरत जिब्राइल आए और वो कुरान पढ़ के सुनाते थे। ऐसा ही है। फर्स्ट थॉट वो। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद इन सब पर भी ऐसे हो। ठीक है, तो क्या फर्क पड़ता है, अगर जिब्राइल इन सब पे अगर लाए तो। तो वो जो एक वो हमारा वो बचपन का कॉन्सेप्ट बना हुआ है, मतलब जो सुना है हम्म। कि पूरी पूरी फॉर्म में आई थी, वो चेंज होता है ना। पूरी पूरी कौमें आई थी? पूरी पूरी बुक आई थी, बुक फॉर्म में तो रात आई, बुक फॉर्म में अच्छा, इंजील। हम्म। तो वो बुक वाले कौन कौन है यहाँ पे, नाम देखो। हजरत कोई भी नहीं। ईसा। ईसा है, हाँ। मूसा बस, अलैहिस्सलाम भी नहीं हजरत है। मूसा का वाह। नाम नहीं है। इसमें मिसिंग है नाम। हजरत यूसुफ का भी नाम नहीं है। अल्लाह अकबर। चलें आगे। ये जो जबूर आता है, ये मुझे कोई बुक नहीं लगती है। मतलब जबूर इसकी अलग है प्रॉपर कुछ। फॉर्म है ना, जुबुर। जुबुर इसकी वो जमा मुकस्सर है। हाँ, भी कुछ और है। देखो, तौरात और इंजील भी तो अलिफ लाम के साथ आते हैं ना, तौरात अल इंजील, ऐसे अलग तो नहीं, तौरात तुन, जैसे ये जबूरन नकरा है ना, तो ये अज़बूरा जैसे हम्म, वो होता है, तो शायद ये कुछ हमें हिंट दे के नकरा है, तो कोई कुछ अलग सी चीज होती हो, पता नहीं क्या होता हो जबूर। है ये। ठीक है, चले आगे। जी।
خیر لیکن وہ چیز تو پھر بھی ہمیں کلیئر ہو رہی ہے نا کہ بات تو ایک ہی ہو رہی ہے. ہم نے جیسے وہی کی نوح اور ان کے بعد کے نبیوں پہ اور ان سب پہ، تو ہم یہ اگین اینڈ والا اور تو نہیں لگ رہا، کیونکہ یہ تو وہی ہے نا جو بعد کے نبی ہیں. جو ہم کہتے ہیں نا واؤ کے بعد کوئی اور آ رہا ہے، تو کوئی اور بات ہو رہی ہے جو پہلے نہیں ہوئی. اطیع اللہ و اطیع الرسول پہ اگر ہم آ جائیں کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ اینڈ کچھ اور، لیکن یہ پھر اینڈ نہیں ہوتا نا ہر دفعہ، اس کا مطلب ہے. اور کیسے ہو سکتے ہیں؟ سب بات کے نبی ہیں تو سب آ ہی گئے نا اس کے اندر. ٹھیک ہے. مے بی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ان کو نبی کہا ہی نہ ہو، ان کو رسول ہی کہا ہو. نم نم. اچھا، اسماعیل، اسحاق، یعقوب، عیسیٰ. حضرت عیسیٰ کو تو نبی کہا نہیں ہے. رسول کا ہے، پتہ نہیں نبی کا مجھے یاد نہیں ہے، لیکن رسول کا تو یاد ہے. وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اچھا. سورہ آل عمران کی آیت کا سٹارٹ ہے. چلو صحیح ہے، پتہ ہے. اچھا، اور بہت سے پیغمبر ہیں جن کے حالات، اب تو مجھے لگ رہا ہے وہ واقعی رسول ہے. اچھا لیکن دیکھ لیں گے. جن کے حالات ہم تم سے بیشتر بیان کر چکے ہیں، اور بہت سے پیغمبر ہیں جن کے حالات تم سے بیان نہیں کیے، اور موسیٰ سے تو خدا نے باتیں بھی کیں، اور آپ سے پہلے کے بہت سے رسولوں کے واقعات ہم نے آپ سے بیان کیے ہیں، اور بہت سے رسولوں کے نہیں بھی کیے. اور موسیٰ سے اللہ تعالیٰ نے صاف طور پر کلام کیا. تکلیمہ کیا ہوتا ہے؟ مطلب جو یہ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے، یعنی کہ یہ فعل ہے اور یہ اسی کا مصدر جسے ہم کہتے ہیں نا. میں کہوں گی تم سو رہی ہو، پھر میں بولوں تمہارا سونا، ایک ہی بات ہے نا. سونا مصدر ہو گیا اور سو رہی ہو فعل ہو گیا. تو وہی ہے، الگ نہیں ہے. مطلب کلمہ تک بس یہ آتا ہے اس لیے اینڈ میں کہ بالکل جیسے آپ کہو نا کہ بات کی ہوگی اللہ تعالیٰ نے، ہاں شاید خواب میں کی ہوگی، شاید وہ یہ ایک دم کہ بھائی جیسا ہے ویسا ہی ہے. جیسے کہتے ہیں نا کلمہ، وہی کلمہ تکلیمہ، سمجھ رہے ہو اس کو؟ تو وہ تاکید کہہ لو، جو بھی کہہ لو، کہ ایکچوئل میں جو چیز جیسے ہوتی ہے ویسے ہی. ٹھیک ہے. جتنا ابھی تک مجھے پتا ہے. اب ٹھیک موسیٰ ہے. علیہ السلام نیچے آگے، نیچے مطلب نیکسٹ آیت میں ٹھیک ہے. اگلی آیت میں ایزی. اچھا. پیغمبروں کو خوشخبری سنانے والے اور ڈرانے والے، تاکہ پیغمبروں کے آنے کے بعد لوگوں کو خدا پر الزام کا موقع نہ رہے، اور خدا غالب حکمت والا ہے. ہم نے انہیں رسول بنایا ہے، خوشخبریاں سنانے والے اور آگاہ کرنے والے، تاکہ لوگوں کی کوئی حجت اور الزام رسولوں کے بھیجنے کے بعد اللہ تعالیٰ پر نہ رہ جائے. اللہ تعالیٰ بڑا غالب اور بڑا باحکمت ہے. للناس، all the human beings. پھر بندہ بولے گا ہمارے پاس تو نہیں آئے، پھر ہم پہ کیسے حجت تمام ہوئی؟ ہم، ہم، ہم۔ یہ آیت تو اور زیادہ مجھے وہ کنفرم کرے یہ والا پوائنٹ کہ رسول نبی بھی ہیں. نہیں تو ہم تو بولیں گے نا اللہ تعالیٰ ہمارے پاس تو نہیں آئے تھے. رسول کیا ہے ابھی بھی؟ اچھا، ہاں وہ تو ہے. ہم، ٹھیک ہے. ام صحیح ہے. ٹھیک ہے. چلو ٹائم ہو گیا. چلو ابھی ابھی ہم ڈیلی کی صرف 10 آیاتس پڑھے ہیں. اچھا. اچھا. اوکے، اللہ حافظ. اوکے، اللہ حافظ.